الامام ہے، رہتا ہے ان کے در پہ ستاروں کا ایک ہجوم، آتے ہیں بارگاہ میں ان کی زہرا مشتریو میں او مہر کل نجوم، خم ہے فلک جہاں پہ وہ گردوں جناب ہے، کرنی اس کی مدح ہے جو الامام ہے، رضوان کے در کا ایک ادنا غلام ہے، صبح و مساء رسول کا ان پر سلام ہے، گھر فاطمہ کا ہمسر بیت الحرام ہے، اترینے کے گھر میں خدا کی کتاب ہے، کرنی ہے اس کی مدح ہے جو الامام ہے، ہم کیا بتائیں عزت و توقیر فاطمہ، عالم تمام عالم تنویر فاطمہ، خلد بری ازل سے ہے جاگیر فاطمہ، اس واسطے شفیع روز حساب ہے، کرنی ہے اس کی مدح جو الامام ہے، جان رسول لخت پیمبر ہے فاطمہ، مہر مبین نور منور ہے فاطمہ، صدق و صفا کا پیکر انور ہے فاطمہ، زیر کساب و مرکز عصمت مآب ہے، کرنی ہے اس کی مدح جو الامام ہے۔ قبلہ علی شان صاحب شعر عرض ہے، بنت رسول جزو رسالت ہے فاطمہ، ابر کرم ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، نور خدا ہے مانیے عصمت ہے فاطمہ، گھیرے ہیں عصمتوں کے یہ عصمت مآب ہے، کرنی ہے اس کی مدح ہے جو الامام ہے، بنت نبی ہے زوجہ شاہ نام ہے، کرنی ہے اس کی مدح ہے جو
امام ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. ناظرین و ناظرات، صبرس پروگرام ایام فاطمیہ لے کر آپ کے سامنے جاری و ساری ہے. ناچیز سید علی شان حسین اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ موجود ہے. قصہ چل رہا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے زندگی کے ایام کے آخری ان دنوں کا، کہ جب تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے ان شخصیتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو راستہ چھوڑ دیا. مگر جناب عباس قمی صاحب، آپ سے ہم درخواست کی تو قبلہ یہ جو حسن اور حسین، جب رسول خدا نے ان کو شباب جنہ یعنی جنت کے نوجوانان کا سردار کہا تو اس وقت بھی یہ بچے تھے، نوجوان نہیں تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے. مگر تمام صحابہ کے سامنے رسول خدا، سب سے سچے انسان نے، رحمت للعالمین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو جنت کے نوجوانان جنت کے سردار کہا. یہی بچے جیسا ابھی آپ نے فرمایا جب گواہی دینے کے لیے ایک حاکم وقت کی عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ان کو بچہ قرار دے دیتا ہے. یہ بچوں کی گواہی اس نے کس بنا پر اور کیوں لٹائی، اس کے پیچھے کیا افکار تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ در فاطمہ کو جلانے کی آخر نوبت کیوں آئی اور علی کو گھسیٹنے کی نوبت کیوں آئی؟ اور عموماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ سب سے طاقت شجاع شخص تھا علی، بزدل تو نہیں تھا، تو پھر اس کو ایک عام جیسے انسان کیسے گھسیٹتے تھے؟ ناظرین ناظرات، اس سے پہلے کہ مولانا صاحب ہمیں ان سوالات کا جواب دیں، ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں، آپ براہ راست اس پروگرام میں شامل ہیں. اب آپ چاہیں تو مولانا صاحب کی گزارشات خاموشی سے سن سکتے ہیں، یا چاہیں طبیبی کے ایام کے حوالے سے آپ جو بھی اپنا ہدیہ عقیدت یا سوال اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے کرنا چاہتی ہیں وہ کیجئے. جناب مولانا صاحب. میں جو عرض کر رہا تھا پہلے، میں یہ اس بات کا جواب دیتا ہوں آپ کے. پہلی بات تو یہ کہ گواہی یہ کہہ کے نہ مانی گئی کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. جو مین بنیاد اس نے رکھی وہ یہ تھی، اور اس لیے نہ مانی کہ میں نے عرض کیا قرآن کی آیت کہ آنکھیں تو ٹھیک تھی لیکن دل میں خرابی تھی. اور اگر مان لیتے، اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، اگر دے دیا جاتا، کیوں نہ دیا، یہ عام فہم لوگوں کے لیے بات عرض کر دوں، اس لیے نہ دیا، جانتے تھے کہ اگر آج حق دے دیا، وجوہات میں سے ایک وجہ، اور وجہ بھی ہیں، وجوہات میں سے حق کے صدق نہ دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر دے دیا تو کل یہی مخدومہ آ کے کہے گی جس تخت پہ بیٹھے ہو اس کا وارث میرا شوہر ہے، تم نہیں، اسے چھوڑو. پھر اسے چھوڑنا پڑ جائے گا. اس چیز کو ٹالنے کے لیے پہلے دن ہی انکار کر دیا. اور جس کو صدیق اور صدیق اکبر کا لقب خداوند عالم نے دیا تھا، ایک ایسے شخص نے جو خود کئی سال بعد مسلمان ہوا تھا، اس نے یہ کہہ کے جھٹلا دیا کہ چونکہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، علی جیسے گواہ ہوتے ہوئے، حسنین جیسے ہوتے ہوئے، ام ایمن جیسے ہوتے ہوئے، جب یہ گواہی ہو گئی اور اس نے نہ مانا تو بی بی مخدومہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ہبہ نہیں مانتے تو پھر وراثت تو میرا ہے کہ نہیں، حق بنتا وراثت. تو پھر ایک خود ساختہ حدیث بیان کی گئی جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، عام فہم مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ بی بی دربار میں گئی نہیں تھی، اگر نہیں گئی تو یہ بخاری شریف نے 5 جگہ پہ حدیث کس لیے لے آئے وہ. اور راوی روایت کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرنے والی ہیں، اور بخاری میں موجود ہے. اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے کہ جو خود ساختہ حدیث بتائی گئی کہ ان الانبیاء نحن ورثت، کہ ہم جو انبیاء ہیں، نحن معاشر الانبیاء، ہم وارث نہیں رکھتے. لا نارثو ولا نورثو، یہ 2 لفظ آئے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ साहब। जनाब मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, माशाल्लाह हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। जी, बिस्मिल्लाह। तो मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम अपनी तारीख लिखते पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम अपनी जहाँ जहाँ पे हमने सपोज जंगें की हैं, हमने जीती भी हैं जंगें, जहाँ जहाँ पे हम नाकामी, जैसे ओहद का वाक़या है, नाकामी हुई, हम वो भी लिखते हैं और हम पढ़ते भी, हमें मिलता है ये वाक़या। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि जिस वक्त ईसाइयों का वफद आया था और मुबाले के लिए, तो हमारी तरफ से तो हमें अपनी बुक्स में तो मिलता है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से जो ईसाइयों का वफद आया था उनकी तरफ से आए थे, तो वो भी अपनी नाकामी और वो जो अपनी जो उनकी जो अचीवमेंट थी वो दोनों लिखते थे, वो भी लिखते थे। तो मुझे ये बताया जाए कि मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि शायद आपके इल्म में हो, यही मुबाले का जो वाक़या है कि ईसाइयों की किसी बुक में या उनकी तारीख में किसी हिस्से में गोशे में हो कि हाँ हम गए थे लेकिन हमने वहाँ पे मुबाला नहीं किया। तो इस तरफ थोड़ी सी मेरी रोशनी डाल दीजिएगा, शायद मुझे कोई आपसे हेल्प मिल जाए। तो ये तारीख का एक बहुत हिस्सा है, जिस तरह हम पूरी दुनिया की तारीख पढ़ते हैं, अपनी नाकामी और जाना और आना सब कुछ करते हैं, लेकिन इस वाक़े के ऊपर सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी ही तरफ से है, जो मसीह बरादरी है उनकी तरफ से हमें कोई बुक्स में नहीं मिलता। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद साहब आप जाइएगा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं सियासत का, मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ और मैंने मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो इसमें जब आपने मास्टर करनी होती है तो पूरी दुनिया के जो अहम वाक़यात हैं आपको वो डिस्कस करने पड़ते हैं, आपको उनकी तनहा उनकी डेप्थ में जाना पड़ता है। दुनिया के अंदर ये जो वाक़या है ना ईसाइयों का और यहूदियों का, ख़ास तौर पर इस वक्त मैं यहूदियों का रेफरेंस देने लगा हूँ कि जो बनी करैज़ा और बनो वो तीन उनके छोटे छोटे वहाँ पे मौजूद थे, और मदीना में जब उन्होंने गद्दारी की है तो उन्होंने वो तमाम वाक़या एक छोटे हॉलोकॉस्ट की तरह बयान किया अपनी तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने सुना है, ठीक है, पढ़ा भी है मैंने। अब आप मुझे बताइए कि रसूल ने हॉलोकॉस्ट किया था? नहीं बिल्कुल, वो तो हम तो चैलेंज करते हैं उनको, इसी तरह हमें इसी एविडेंस नहीं है उनके पास। मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके थ्रू कि मुझे एविडेंस दिए जाए कि अगर एक भी एविडेंस 80 पता नहीं कितने वो उसकी तादाद बताते हैं, तो 80 तो वो औरतों की तादाद बताते हैं, वो तकरीबन 650 बंदों को कहते हैं, बंदों, औरतों, मर्दों और बच्चों को रसूल ने जी वो उन्होंने बच्चों समेत मार दिया था। और पूरी इस्लाम की तारीख में रसूल से ज़्यादा सच्चा हमारे नज़दीक कोई नहीं और अली से ज़्यादा बाब इल्म कोई नहीं। इन दोनों के हाथ के लिखी हुई किताब और तमाम चीज़ें जो भी जिस भी सहाबी से और जिस भी तरफ से हमें मिली हैं, इस वाक़े का 800 बंदों का जिक्र नहीं है। तो ये बात इस बात को साबित करती है कि जो ईसाई और यहूदी थे ये शुरू से बेईमान थे। इन्होंने तो पूरी दुनिया के वो वाक़यात जो इनको सच्चा साबित करने के लिए और मज़लूम साबित करने के लिए, अभी मैं कह के फंसना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहते हैं कि ये जो हॉलोकॉस्ट, ये जर्मनी के साथ जो कुछ हुआ था, इसकी बुनियाद तो ये थी ना कि ये जर्मनी के बच्चों के साथ जुल्म करते थे और उनके बच्चों को दूध तक मैसर नहीं था और वो फाके मर रहे थे और ये इकॉनमी के सारे पैसे लूट रहे थे। सच तो ये है ना। मगर आप मुझे बताइए आज के दौर में जब आप और मैं अभी जिंदा है और 70 साल पहले ये जंग हुई है, तो उसकी कितनी सच्चाई आपके सामने है। उलमा इकराम से आप फिर किसी वक्त ये सवाल कर लीजिएगा बहैसियत पॉलिटिकल साइंस के मास्टर डिग्री के। मैंने आपको तारीख़ का ये रेफरेंस दे दिया कि इन्होंने, यहूदियों ने और ईसाइयों ने इस्लाम के साथ जितनी जंगें की हैं वो तमाम की तमाम, चाहे वो रिचर्ड शेर रिचर्ड हो या चाहे इन्होंने सलेबी जंगें हो, ये जो भी, उनमें अपने आप को बिल्कुल मासूम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहे वो हमारे लिए कितने गंदा इंसान है बहैसियत अहले तशय्युअ के, मगर जो उसकी जंगें थी उसमें उसको जालिम तरीन अय्याश और बदमाश आदमी ज़ाहिर किया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको इनकी तारीख़ में इस्लाम के मज़लूमियत की कोई चीज़ नहीं मिलेगी।
بالکل آپ کی بالکل بات درست ہے، لیکن اسی طریقے سے ہمیں دوسرے واقعہ ملتا ہے مسیح برادری کا، وہ دوسری طرف جب ہم نے ہجرت کی تھی مکے سے، وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نجاشی کا سارا واقعہ، دیکھیے وہ اس لیے ملتا ہے، وہ اس لیے نجاشی والا واقعہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے حق میں جاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے تھے، یہ ٹھوکریں کھا کے اپنوں سے مار کھا کے آئے تھے تو ہم نے ان کو پناہ دی، اور نہ صرف پناہ دی بلکہ ہمارا بادشاہ بھی بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ وہاں پہ آرام سے رہے تھے۔ اگر کہیں انہوں نے وہاں پکڑ کے ان کو مارا ہوا ہوتا نا تو یہ جو ہمارے بندے گئے تھے تو پھر واقعہ یہ عیسائیوں کے نے اس طرح نہیں بیان کرنا تھا جس طرح تھا۔ میں نے صرف آپ کو یہ اس ریفرنس سے بتایا ہے کہ تاریخ کے اندر میں خود بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے امتحان دینا تھا، اور میرے مسٹر ولسن صاحب تھے میرے ٹیچر، تو جب میں نے کڑوی بہت ساری باتیں لکھی تو انہوں نے کہا دل تو کرتا ہے میں تمہیں فیل کر دوں لیکن میں مجبور ہوں کہ باتیں تمہاری سچی ہیں اور میں پاکستان میں ہوں۔ جی تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم دینے کا، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عباس صاحب جب تک کوئی کال نہیں آتی ہم جی آپ سے خیال جاتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ چلو تم ہبہ اگر نہیں مانتے تو وراثت تو میری بنتی ہے، میرے بابا تھے، ہر اولاد اپنے باپ کی ورثہ کی وارث بنتی ہے، تو میں کیوں نہیں، تو مجھے وراثت دو۔ تو خود ساختہ حدیث سنائی گئی جس میں جو لفظ موجود ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں، لا نرث ولا نورث۔ تو میں عرض کروں ہمارے بھائیوں کے دورہ حدیث خیر الاصول کے مطابق حدیث دو طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا روایات کے طریقے سے یا درایات کے حوالے سے۔ روایات راوی دیکھے جاتے ہیں کہ راوی کون ہے، ان میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں، کوئی جھوٹا تو نہیں تھا، تو مذاق تو نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا حدیث کا متن دیکھا جاتا ہے، اگر حدیث کا متن قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہو تو فضربوہ علی الجدار، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اب یہ جو خود ساختہ حدیث سنائی جا رہی ہے جو سامنے تخت پہ حضرت بیٹھے تھے ان کی طرف سے، اس بی بی کے لیے جو صدیقہ کبریٰ ہیں، جو ان کو سنائی جا رہی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی جو ہوتے ہیں ہم وارث نہیں بناتے، لا نرث ولا نورث، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں۔ میں پیچھے نہیں جا رہا، میں اسی دور میں بتا رہا ہوں۔ 5 کتابوں کا، ہمارے بھائیوں کی کتابوں کا حوالہ، نمبر 1 سیرت حلبیہ، نمبر 2 دلائل النبوہ، نمبر 3 کتاب المعارف، نمبر 4 الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اور نمبر 5 البدایہ والنہایہ۔ یہ 5 کتابیں اہل تشیع کی نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ حدیث کا متن مشکوک ہے۔ جو کہا گیا لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بناتے ہیں نہ ہم وارث بنتے ہیں، تو یہ 5 کتابیں بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اعظم اپنے باپ کی وراثت کے وارث بنے تھے۔ کیا وراثت تھی؟ ایک کنیز جس کا نام ام ایمن تھا، 5 اونٹ، 3 گھوڑے، 1 ریوڑ بکریوں کا، شکران نامی غلام اور محصول نامی 9 تلواریں جو اس وقت کے لحاظ سے بہت مہنگی ہوتی تھی۔ اتنی جائیداد، اتنی وراثت بہت کم لوگوں کو ملتی تھی۔ یہ سردار گھرانہ تھا، اپنے باپ سے وراثت لی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لی تھی، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں اور نہ بناتے ہیں؟ کسی کا خود ساختہ حدیث بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود پیغمبر نے فرمایا نہیں تھا، یہ اس کا اپنا فرمان تھا، یہ خود ساختہ خود بنائی ہوئی حدیث تھی جو بنا کے سنا دی، اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں نے یہ بتا دیا یہ متن ہی ضعیف ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے ہم وارث نہیں بنتے، لیکن 5 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر وارث بنے تھے۔ ایک بات متن پہ حرف آ گیا۔ دوسری بات لا نرث، کہ وارث بناتے نہیں۔ اچھا، اگر وارث نہیں بناتے تو جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی وہ کہاں رہتی تھی؟ جب پیغمبر اعظم کا وصال ہوا تو وہ جو زوجہ تھی وہ اپنے حجرے میں رہتی تھی، وہ تمام حجرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہی۔ اور واضح طور پہ ہر مسلمان یہ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں
کہ 8واں حصہ ہوتا ہے زوجہ کا. اب جو 8ویں حصے کی وارث ہیں زوجہ, وہ تو اپنے اپنے حجرے کی وارث بن رہی ہیں, لیکن جو سیدہ جو سارے حصے کی وارث ہے اس کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ اور واضح طور پہ حدیثوں میں, روایات میں, تواریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب بنو امیہ کے دور میں, مسجد حضرت عثمان غنی کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو تمام ازواج رسول جو اس وقت زندہ تھی ان کو ان کے حجرے کا ہدیہ دیا گیا. اگر وہ وارث نہیں تھی تو پھر ہدیہ کیسا؟ ہدیہ دینا, قیمت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کو نبی کی وراثت کا وارث سمجھتے تھے. اگر نبی کی بیویاں نبی کی وراثت کی وارث ہو سکتی ہیں تو نبی کی بیٹی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. تو نبی کی بیٹی تو بدرجہ اولا وارث ہوئی نا. اور ایک اور دلیل دے دوں, بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ ثانی کا وقت مرگ قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور بھیج کے کہا کہ ذرا پوچھ کے آؤ کہ مجھے اجازت ہے کہ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کے ساتھ دفن ہو جاؤں. بات بڑی سمجھنے والی, توجہ والی ہے. بخاری شریف میں لکھا ہے, ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ جو جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا. اگر وہ مالک نہیں تھی تو پھر اجازت کیسی؟ خلیفہ وقت جو ظاہری خلیفہ وقت تھے ان کا اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے حجرے کی مالک تھیں. اگر وہ بیوی ہو کے مالک بن سکتی ہے تو زہرا بیٹی ہو کے وارث کیوں نہیں بن رہی؟ اور جب بھیجا عبداللہ ابن عمر کو, جا کے بتایا میرے باپ کا وقت آخر ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر تیرا باپ پہلے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیتی ہوں کہ وہ دفن ہو جائے میرے بابا کے ساتھ میرے حجرے میں. لیکن شرط رکھی, شرط یہ ہے کہ اپنے بابا کو جا کے کہنا کہ امت کو ایسے چھوڑ کے نہ جائے, بلکہ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین مقرر کر کے جائے. بڑی اہم بات جو جہاں تک ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, بڑی اہم بات بخاری شریف میں لکھا ہے, جب عبداللہ نے آ کے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو انہوں نے کہا, جب کہا نا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین بنا کے جانا, تو انہوں نے کہا جو کام پیغمبر نہیں کر کے گئے وہ میں کیسے کر کے جاؤں. یعنی انہوں نے بتایا پیغمبر جانشین مقرر نہیں کر کے گئے, بخاری میں لکھا ہے. عجیب بات ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ بالکل بات کر سکتے ہیں, آپ لائیو ہیں. جی میں جواد بات کر رہا ہوں. جی جواد بھائی. میں مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور احترام کے ساتھ آپ پلیز میرے بات کو غلط نہ سمجھیں. جی جی بسم اللہ. پہلے میں ہدایت ٹی وی سے حضرت عائشہ ام المومنین سے مجھے تکلیف ہوتا تھا, ابھی رضی اللہ سے میرا تکلیف بہت بڑھ گئی. پلیز ابھی جو حضرت عمر بھی رضی اللہ ہو گیا, دوسرا بھی رضی اللہ ہو گیا. بھائی مجھے آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم آپ کی بہت اچھی طریقے سے تکلیف سمجھتے ہیں, کیونکہ ایام بھی یہ دکھ کے ہیں. جواد صاحب ہم آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی چاہیں گے, میں عرض کرتا ہوں اس بات کو. ایم کام کا معاملہ ہے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ضابطہ اخلاق ہے. ہم آن ایئر اس ضابطہ اخلاق سے باہر نہیں جا سکتے, اور بہرحال ہم کو باقی میں عرض کرتا ہوں, میرے بھائی جو کال کر رہے تھے, ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو درس دیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو درس دیا ہے وہ یہی کہ اخلاق کے ساتھ اور واضح طور پہ فرامین موجود ہیں کہ کسی کے برے کو بھی برا مت کہو.
क्योंकि मुमकिन है वो तुम्हारे अच्छे को बुरा कह दे। तो हम ये जो आवाज पहुंचा रहे हैं, ये जो हकीकत पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद बादशाह जी सैयद अली जान शाह लुटन से अर्ज कर रहा हूँ शाह जी जनाब अली जान शाह जी। हाँ, मौलाना साहब को भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम, और मेरे दूसरे जो भाई बैठे हुए हैं सबका तारफ तो नहीं है मेरे साथ, सबको सलाम अलैकुम जाली मदद। तो ये प्रोग्राम आपका जो है मौलाना साहब की बातें जो है दलील बहुत मजबूत और साफ सुथरी और सीधी सादी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल ऐसा है कि अगर एक नबी हैं और वो उनके बेटे हैं, जब नबी इस दुनिया से चले जाएं तो वो तो सब कुछ सदका उम्मत आके उठाकर ले जाए, तो बाद में अल्लाह उनके बेटे को अगर नबूवत अता करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? क्या वो जो बुतप्रस्त हैं उनके बुतों को जाके बुरा भला भी कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये शिरक है, और फिर रोटी भी उनसे मांगेंगे? ये कोई अक्ल पर दलील उतरती है? माशाअल्लाह। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि सवाए हाकम के दरबार के ला नूरुस वाली हदीस जो है, सरकार की हर हदीस में मौका और मकाम और उसके हालात वाकयात दर्ज हैं कि किस मौका पर सरकार ने किन हालात में यह हदीस फरमाई। तो इस हदीस का मौका रसूल सरकार की जिंदगी में कोई जगह का तयन होता है सिवाय हाकिम के दरबार के? शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे अलीजान साहब, और इसके साथ ही मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का बाकी प्रोग्राम रह गया है। बराए मेहरबानी टेलीफोन लाइंस बंद कर दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को जिस कदर भी कोशिश जल्दी हो सकती है इसको अपने अख्ताम पर लेके जाएं। अलीजान साहब, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल था और इसी के ऊपर बात चल रही है, और मैं मौलाना साहब को कहूँगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा भी साथ एक सवाल ले लें कि आखिरी कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? जी जी मेरा फोन मत काटिए प्लीज, मुझे आप ऐसी बात ना करें प्लीज कि जिससे किसी को आप बात करें। आप कम से कम हक की बात करो ना। वो मौला अली से नाराज था ना, मौला आयशा से नाराज था ना। जी जी दुरुस्त है। सारी आप अपनी बात कर लें, फिर बाद में इंशाल्लाह आपके बात फरमाइए। बात यही है आप लोग मजबूर है या मोहताज? नहीं ना मोहताज। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मोहताज नहीं है तो अगर मौत से डरते हो तो सिर्फ इमाम अपने दिन से तो आप यकीन रखते हो ना, तो इमाम जमाना के सामने आपको सुरखू होना चाहिए ना। जी जी यही सवाल है। जी 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 हम यही अली मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बात का। मैं आपकी इजाज़त से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वही सिर्फ अल्फाज थोड़े से मध्यम है, क्या हम भी वही रहे हैं? सिर्फ अगर आप गौर से सुनेंगे जी, हम वही कह रहे हैं। मुजरिम की जुर्म पर पर्दा मत डालो। पर्दा नहीं डाल रहे, हमने पर्दा एक सेकंड के लिए भी नहीं डाला, बल्कि हम उन्हीं की किताबों में से हैं। मैं अपनी मजहब को आप लोगों से लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कंट्रोल रूम से मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अब हमें लाइनें ना दें, आज बात आगे बढ़ जाएगी। हम इसको समेटना चाह रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा सा है जनाब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था, मोहम्मद अली साहब जो फरमा रहे थे, मैं गुजारिश करूं आप खिदमत में कि हम भी वही बात कर रहे हैं, सिर्फ कहने का तरीका वो है जो होना चाहिए। अगर हम वो तरीका अपनाएंगे जो आप अपना रहे हैं तो कुछ सुनेगा नहीं। हक यही बनता है जो हमें आइमा अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक के मुजस्समा थे, जिन्होंने बताया है, अखलाक सिखाया, वो यही बताते हैं कि तबर्रा अपनी जगह पे, तबर्रा का माना गाली नहीं है, तबर्रा का माना वाज़ेह तौर पे किसी को लान और लानत फ़कत नहीं है, तबर्रा है बराअत करना। और हम बराअत ही तो कर रहे हैं। जो मैंने आयत पढ़ी है कि ज़ाहरी तौर पे आंखें तो सही थी उनकी जो दरबार में बैठे थे, मगर दिल अंधे हो चुके थे, और ऐसे गवाहों को ठुकरा दिया जो खुदावंद आलम की मार्फत का सबब बने। और ऐसी बीबी को जवाब दे रहे हैं जो नबी के इल्म की वारिस थी। और एक बात मेरे ज़हन में आगे मर्ज कर दूं कि बात बहुत बयान किया जाता है
जो हमारे भाई हैं, जो उनके उलमा जो इस मामले पे प्रोपेगेंडा करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अहले तशरीह की किताब उसूल काफ़ी में लिखा है कि पैगंबर आज़म ने फरमाया था, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत उसमें मौजूद है कि हमारी जो आल है वो हमारे इल्म की वारिस होती है। पहली बात तो ये कि जो उसूल काफ़ी की हदीस है ना, जो रिवायत मौजूद है, उसके रावी है अबुल बख्तरी। रजाल की किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है होवल कज़्ज़ाब, वो झूठे थे। एक बात। दूसरी बात, अगर मान भी लिया जाए कि इमाम सादिक ने फरमाया कि हम आले नबी के इल्म की वारिस होती हैं, तो फिर हमारे भाई ये तो मानेंगे ना कि नबी की बेटी नबी के इल्म की वारिस थी। अली शान साहब, नबी की बेटी नबी के इल्म की वारिस, क्या इल्म था वो? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इरशाद खुदाबंदी हुआ, मेरा हबीब मेरी वही के बगैर लबों को जुम्बश ही नहीं देता, लब कुशाई करता है तो वही के साथ। मेरा हबीब जो भी बात करता है वो मैं ही कहता हूं। उस इल्म की वारिस थी सैयदा। अब मुझे मुसलमान बताएं, वो सैयदा इस हदीस को नहीं जानती थी? और वो सैयदा ही तो सवाल कर रही थी, जो नबी के इल्म के वारिस हैं। जब वो नबी के इल्म की वारिस हैं तो वही सही कह रही हैं। उनके सामने कोई भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो झूठा है। और ये हदीस मैं इसीलिए दलील के साथ, इस्तेदलाल के साथ साबित कर रहा हूं कि दलील का, इस हदीस का खुद मतन बता रहा है कि मैं झूठा हूं। ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, जैसे हमारे भाई ने भी कहा कि किसी और ने सुनी नहीं, फकत इन्होंने सुनी। कोई और इस हदीस का ना रावी है, ना किसी ने सुनी, जो घर वाले हैं उन्होंने भी नहीं सुनी। और यही वजह है कि इस्तिदलाल साबित हो गया। पहले कहा कि ला नुरसु, हम वारिस नहीं बनते, तो किताबों ने, हमारे भाइयों ने बता दिया कि वारिस बने। फिर कहा हम वारिस नहीं बनाते। उसी वक्त के, उसी दौर के खुलाफा ने नबी की बीवियों को हुजरे का वारिस बना के बता दिया कि वारिस हैं। दुश्मनी है तो सैयदा से, क्योंकि दिल अंधे हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। और जब मैं जो बात कर रहा था, जहां से बात रब्त टूटा था, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अपने बाबा से जाकर ना उम्मत को ऐसे छोड़ के ना जाए। जब आके कहा तो हजरत उमर ने कहा कि जो काम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करके गए वो मैं कैसे करके जाऊं। इसका मतलब है पैगंबर जानशीन मुकर्रर करके नहीं गए। अगर नहीं करके गए तो आपको भी नहीं करना चाहिए। यही बताना चाह रहे थे ना। जब ये बता रहे हैं चूंकि पैगंबर जानशीन मुकर्रर करके नहीं गए तो मैं भी नहीं करके जा रहा, तो फिर जो पहले खलीफा थे वो इनको क्यों मुकर्रर करके गए? इसका जवाब है किसी के पास? इनका इजाजत मांगना इस बात की दलील है कि वो मालिका थी। जब बीवी मालिका हो सकती है तो बेटी क्यों नहीं? और अगर इस हदीस को फिर भी कोई कहे कि सही है, तो फिर मैं एक दो बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो इसमें, इस हदीस में आखिरी लफ्ज़ आए हैं वो है मा तरक ना हो फहुवा सदका। हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। पैगंबर की हदीस, जो खुद साख्ता हदीस जो बयान की जा रही है दरबार में, मा तरकना हो फहुवा, जो हम छोड़ जाएं, तो मां यहां पे मौसूला है, जो छोड़ जाएं। तो फिर यही बात ये भी बात आ सकती है कि जो बीवियां छोड़ के गए थे क्या वो भी सदका थी? नाउज़ुबिल्लाह, ये तो तौहीन रिसालत हो रही है। आज तुम बड़ी तौहीन की बात कर रहे हो और कहते हो कि तौहीन की फकत मौत सजा है। तो जो सामने बैठ के तौहीन कर रहे थे उनकी सजा तुम भूल गए। बड़े इंसाफ के साथ, बड़े अखलाक के साथ, बड़े प्यार के साथ गौर करो, तवज्जो करनी पड़ेगी। मात रखना हुआ सदका, जो हम छोड़ जाए वो सदका। जब सदका है तो पैगंबर तो है रहमतुल लिल आलमीन, तो अपनी बेटियों के लिए क्या, अपनी बेटी के लिए क्या छोड़ के गए? अपनी ज़ौजाओं के लिए क्या छोड़ के गए? जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसकी बीवी के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक छोटी सी बात करके मैं 2 जुमले मसाइब के कह के अपनी बात को तमाम करूं। जब कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो दूसरी शादी करे, वो तो कर नहीं सकती क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ हैं, वो कर नहीं सकती। दूसरा ये कि जो तरका मैयत छोड़ के गई है उस पर गुजारा करें,
तो वो तो बकौल खलीफा हो गया सदका, तो वो खा नहीं सकती पूरा मुकम्मल तौर पे। तीसरा ये कि किसी के घर पे जा कामकाज करे तो कुरान ने पाबंदी लगा दी, करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घर से बाहर ना निकलना, घर से बाहर निकलना नहीं, शादी करनी नहीं, तरका मौजूद नहीं। तो फिर हदीस वाला ये तो बताए वो खाएंगी कहां से? इस बात पे तो बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन बाकी रह गए आप थोड़े लेकिन मैं यही बात है, यही दुख है, यही इसलिए मैंने आज पढ़ी थी कि वो हस्तियां जिनकी सदाकत की कसमें खुदाबंद आलम उठाता रहा, वो दर ततहीर जिसे कहते हैं, रिवायात में लिखा है कि जब जनाबे पांचों अहले बैत अलैहिस्सलाम चादर के नीचे इकट्ठे हुए, दो जुमले मशाइब के तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए, चूंकि दिन शहादत के हैं, जब पांचों इकट्ठे हुए तो आयत ततहीर आई। तो 9 महीने तक तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है पैगंबर आजम उस दर पे आके आयतें पढ़ा करते थे। जरा मुसलमान गौर तो करें, जिस दर पे नबियों का नबी आयतें पढ़ा करता था, जब उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले उस दर पे आग लेके आए तो इस बीबी का क्या आलम हुआ होगा। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बीबी की शहादत हो गई, सारी शहादत चूंकि टाइम भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकता, खुद मुतालिया पे गौर करें, सारे मुसलमान भाई मुतालिया करें कि कैसे शहादत हुई। जब आखिरी टाइम पे जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा को लहद में उतारना चाहा तो रिवायात में लिखा है लहद से 2 हाथ बरामद हुए, आवाज आई ला अली दे मेरी अमानत। तो इमाम ने पूछा आप कौन है? आवाज आई मैं जहरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया। अली ने रो के कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना, जैसे आप अमानत दे के गए थे वैसी मैं आपको पलटा नहीं सका। आपकी उम्मत ने इतना जुल्म किया है कि आपकी बेटी कहती हुई चली गई सुब्बत अलैयल मशाइब सिरनल अयाम लया लया, बाबा मेरे आपके बाद मुझ पे ऐसे मसाइब आए हैं कि अगर सफेद दिनों पे आते काली रातें बन जाती। अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह का मतलब। गम के तुम्हारे भी गमाज हम हुए, गम के तुम्हारे भी गमाज हम हुए, पुर से के वास्ते मगर इल्फाज कम हुए, पुर से के वास्ते मगर इल्फाज कम हुए, गम के तुम्हारे भी गमाज हम हुए। अजरे रसूल उम्मत मुस्लिम ने यूं दिया, अजरे रसूल उम्मत मुस्लिम ने यूं दिया, ज़हरा की रूह जान बदन पर सितम हुए, शिक में बतूल गंज शहीदा बना दिया, शिक में बतूल गंज शहीदा बना दिया, बाबा के बाद आप तो नजरे अलम हुए, गम के तुम्हारे भी गमाज हम हुए, जिस दर पे आके झुक तेरी सालत माप थे, जिस दर पे आके झुक तेरी सालत
غماب تھے اہل مکی وہ مثل غم شام غم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے جگر رسول میں امامت پہ دن پڑے جگر رسول میں امامت پہ دن پڑے دربار میں بلانے کے راہو رسم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے بنت رسول اہل فدق بھی نہ ہو سکی بنت رسول اہل فدق بھی نہ ہو سکی تقدیس حرم کے سبھی وعدے عدم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے کھینچا گیا بازار میں شوہر بطول کا کھینچا گیا بازار میں شوہر بطول کا دختر نبی کی پشت پہ کسے رقم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے زہرا تیرے مصائب پہ رو یا آسمان زہرا تیرے مصائب پہ رو یا آسمان ہم اتنا روئے رونے سے دامن یہ نم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے پھر رات دن گزارے علی شان اس طرح پھر رات دن گزارے علی شان اس طرح یہ عشق بن کے شعر ہمارے نظم ہوئے یہ عشق بن کے شعر ہمارے نظم ہوئے پرسے کے واسطے مگر الفاظ کم ہوئے پرسے کے واسطے مگر الفاظ کم ہوئے غم کے تمہارے بی غماز ہم ہوئے اللہم صلی علی محمد ناظرین و ناظرات اس کے ساتھ ہی آپ سے آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا گو کہ بی بی کے پرسے کے لیے ابھی ہمارے پاس جذبات اور الفاظ کے انبار ہیں لیکن شاید وہ بھی آخر ختم ہو جائیں اور یہ پرسہ ختم نہ ہو سکے میں محترم محمد علی صاحب لندن سے جواز صاحب علی جان لوٹن آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ نے اپنی کال سے ذریعے اس
مجلس میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکت ڈالے, خاص طور پہ جناب علی جان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کرنے کی اجازت دی. اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں, باس علی قمی صاحب کا, جناب ناصر باس ولائی صاحب کا, ببرک علی بھٹی صاحب کا, کہ انہوں نے آج میرا ساتھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.